میں نے کہا کہ اس گاؤں کا نام مجھے بتا دیں، تو لوگوں نے کہا کہ آج تک کوئی بندہ یہاں آیا نہیں تھا، آپ یہاں آ کے آپ نے ادارے کی طرف سے ہمارے لیے اسکول کھولا ہے، تو اس سے پہلے اس کا نام کگونیکائی تھا، تو آج سے ہم آپ کے نام اس کا جو ہے نا گاؤں کا نام آپ سے منسوب بلبل جان شمس کے نام سے منسوب کر لیتے ہیں، جو آج تک وہ شمس آباد کے نام سے مشہور ہے۔ کگونیکائی اس کا اوریجنل نام ہے، تو کوئی کافی مشکل نام ہے، جی آپ لے لیں، میں نہیں لے سکتا۔ تو میں کوئی بندہ وہاں پہنچ نہیں سکتا۔ دوبارہ یہ نام لے لیں، کگونیکائی۔ اچھا کگونی کائی، کاپ گاپ واو جی جی کگونیکائی جی۔ تو وہاں ایک کوئی پرائمری کگونی ویسے شنام میں بیوہ کو کہتے ہیں، بیوہ کو کہتے ہیں، کائی شاید اسی طرح ہوگا، جی جی اس کا مطلب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IMN، پروگرام ہے ٹاکرا اور میں ہوں آپ کا میزبان ایمان شاہ۔ آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما ہے، ممتاز سماجی شخصیت، گلگت بلتستان کی جانی پہچانی شخصیت، گلگت بلتستان میں علم کی روشنی پھیلانے میں بھی اپنا کردار ادا کیا، بلبل جان شمس صاحب۔ سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ بڑا عرصہ آپ نے کام کیا سوشل سیکٹر میں، تعلیمی میدان میں، NGOs کے ساتھ۔ لائف میں ایسی اچیومنٹس 2-3 ایسی بتا دیں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مطمئن ہیں زندگی کے جو 60-70 سال گزارے ہیں، اور میرے خیال میں NGOs میں آپ نے کوئی 40 سال کا عرصہ گزارا مختلف NGOs میں۔ شاہ صاحب تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں بلایا اور مجھے بولنے کا موقع دیا، اور نیٹ ورک کے انتظامیہ کے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ظاہر ہے اس وقت میں تقریباً 68 کا ہو چکا ہوں، اور میرے لائف کے 2 پہلو ہیں خاص۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک سوشل لائف ہے، اور دوسرا میرا پروفیشنل لائف ہے۔ تو اگر پروفیشنل لائف کا ذکر کروں تو فارغ التحصیل ہونے کے بعد کراچی یونیورسٹی سے IR میں نے خان ایجوکیشن سے 80s کی بات ہے، 70s کی یہ بات ہے، 80s کی بات ہے، 80s کی جی بات ہے، ارلی 80s غالباً، جی ارلی 80s۔ تو فارغ التحصیل ہونے کے بعد میں نے خان ایجوکیشن سروسز جوائن کیا، اور تقریباً 20 سال میں نے گلگت بلتستان میں کام کیا AKS کے ساتھ۔ اور اتفاق کی بات ہے کہ پروفیشنل AKS کے پروفیشنل آفس کے اسٹیبلشمنٹ پہ میں پونیئرز میں ہوں، اور میں اور دادو خان صاحب تھے فرسٹ ٹائم آ کے گلگت بلتستان میں خان ایجوکیشن سروسز کے پروفیشنل آفس کے بنیاد ڈالیں۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ الحمدللہ آج یہ جو ہے نا گلگت بلتستان میں ایک بہت بڑا مضبوط ادارہ ہے بن چکا ہے۔ اور دوسرا اس کے بعد 20 سال کے بعد سر شمس آباد کا بتا دیں، جی جی دلچسپی اس میں ہے، آپ AKS میں تھے، یہ بہت بڑا زبردست۔ خیر اس زمانے میں کچھ چیلنجز بھی تھے، کچھ اچھے کام بھی ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے اس زمانے میں کمیونیکیشن بہت مشکل نہ ہونے کے برابر، اور روڈز کے حالات وغیرہ وغیرہ، نہ ہمارے پاس اتنی گاڑیاں تھیں، نہ اتنے جو ہے نا وسائل تھے، تو پیدل ہی چلنا تھا۔ میں ایک ہنزہ کے پورے ریجن کے جو ہے نا تقریباً 60 سکول ہوتے تھے ہنزہ ریجن میں، اور گلگت بلتستان میں خان ایجوکیشن سروسز کے اس وقت تقریباً 150 کے قریب سکول ہوتے تھے۔ تو ہنزہ کے سکولوں کا ایک سنگل وزٹ کے لیے ہمیں 170 کلومیٹر پیدل چلنا پڑتا تھا۔ تو اگر میں اس کا ذکر کروں کہ فصل سے شمشال پہنچنا اور واپس آنا تقریباً 90 کلومیٹرز ہوتے تھے۔ پھر خداواس پھر خداواس سے جا کے زود خون تک چھپورسن کا
वन साइडेड तकरीबन 30-35 किलोमीटर्स होते थे, तो तकरीबन 70 किलोमीटर्स ये होते थे। तो ऑलमोस्ट एक विज़िट में 170 किलोमीटर्स पैदल चलना पड़ता था। तो करते करते तो ऐसे इलाके भी थे जहाँ पर कोई नहीं पहुँच सका था। तो इसी तरह इश्कोमन दूर उफ्तादा एक एरिया था जहाँ पर एक गांव था जो ऊपर पहाड़ पे इश्कोमन से इमिद से ऊपर नाले में ऊपर पहाड़ पे। वो पहले क्या था? ककुनिकाई उसका ओरिजिनल नाम है। तो कोई काफी मुश्किल नाम है। जी आप ले ले, मैं नहीं ले सकता। तो मैं कोई बंदा वहां पहुंच नहीं सकता। दोबारा ये नाम ले ले। कगुनिकाई। अच्छा, कगुनिकाई, काब गाप वो जी कगुनिकाई जी। तो वहाँ एक कोई प्राइमरी कगुनी वैसे नाम में बेवक को कहते हैं। काई शायद तो उसी तरह होगा। जी उसका मतलब। तो वहाँ मुझे कहा गया कि वहाँ प्राइमरी स्कूल खोलना है। तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कितना दूर है। AKS के ज़िम्मेदार जी आपने जाके प्राइमरी मुझे कहा गया कि वहाँ स्कूल खोलना है। ठीक। तो वहाँ पर थोड़ा सा बताएंगे कि कब की बात है? 86? ये 86 की बात है। 86 की बात है। आज से 20-25 साल 30 साल पहले। जी 25 साल पहले की बात है। तो मुझे अंदाज़ा नहीं था इतना दूर है, ऊपर पहाड़ पर है और रास्ता भी बहुत मुश्किल है। और रास्ता तो कोई जो है ना जीप का तो सवाल है, पोनी ट्रैक भी मुश्किल से वहाँ था। खैर लोकल नुमाइंदे के साथ मैं टीचर और स्कूल के सामान बोर्ड शोट उठा के चला गया। मुझे उन्होंने बताया कि नहीं नज़दीक है, जा सकते हैं। तो सुबह अजान के टाइम पर हम रवाना हो गए। और कहाँ से रवाना हो गए? इमिद से। और वहाँ एक नाला है, नाला के ज़रिए मैं रवाना हो गया। और रात को मुश्किल से कोई 10:30-11 बजे हम उस गांव में पहुँचे। तो सुबह अजान के टाइम पे रवाना हो गए। तो खैर चलते चलते रास्ते में जो है ना काफ़ी मुश्किलात आई और सर्दी का मौसम था। तो इसलिए आज से 36 या 35 साल 25 साल पहले नहीं, ये तकरीबन 35 साल बनते हैं सर। 86 का जी। ये आप इमिद तक गाड़ी पे गए या इमिद तक भी? इमिद तक गाड़ी के जो ना रास्ते वहाँ से आगे। ठीक। तो आप सुबह सवेरे निकले? सुबह अजान के टाइम। ठीक। जब पहुंचा तो 10:30-11 बज गए थे। सीजन कौन सा था? सर्दियों का? सीजन ये अक्टूबर नवंबर का था और सर्दी का मौसम होता है गालिबन उस वक़्त। तो ऊपर वहाँ पहुँच गए, लेकिन जो है ना वो हमारे हालत वो नहीं थी कि जो है ना फिर कितने घंटे में पहुँचे? बस सुबह अजान के टाइम से लेके रात के 10:30 मुझे अंदाज़ा नहीं है कि तकरीबन अजान का टाइम सुबह 16 घंटे पहुँचे। इमिद से 16 घंटे की मुसाफत से कगुनिकाई पहुँचे। तो वहाँ खाने शाने भी नहीं खा सके, बहुत थके थे तो सो गए। में तो खाना ज़्यादा खाया जाता है। रास्ते में खैर अपने साथ कुछ लेके गए थे, साथ जो है ना चाय पत्ती वगैरह, रास्ते में चाय बना लिया, फिर इस तरह गए। तो सुबह उठा तो सारे लोग जमा हो गए थे। शायद मुझसे पहले कोई बंदा बाहर को नहीं गया था। कोई बंदा नहीं गांव के अलावा उस वक्त तक बाहर का कोई बंदा कोई खास कर कोई इदारे का बंदा नहीं गया था। किसी सरकारी इदारे, किसी नहीं कोई नहीं पहुंचा था। तो वो लोग जो है ना वहाँ जमा हो गए थे और उनको भी ताजुब था कि ये कैसे पहुंचा। तो खैर वहाँ जमा हो गए, फिर उनके बच्चों का जो है ना जमा किया गया और स्कूल उनके बच्चों का लिस्ट बनाया और साथ साथ उनके स्कूल का इफ्तिताह हुआ। और विजिटर बुक में लिखने के लिए मैंने कहा कि इस गांव का नाम मुझे बता दें। तो लोगों ने कहा कि आज तक कोई बंदा यहाँ आया नहीं था, आप यहाँ आके आपने इदारे की तरफ से हमारे लिए स्कूल खोला है। तो इससे पहले इसका नाम कगुनिकाई था, तो आज से हम आपके नाम इसका जो है ना गांव का नाम आपसे मंसूब बुलबुल जान शम्स के नाम से मंसूब कर लेते हैं।
जो आज तक वो शमशाबाद के नाम से मशहूर है। 35 साल बाद आपको अंदाज़ा है वहाँ अब क्या पोजीशन है? जी 20 साल बाद मैं गया। अच्छा 20 साल बाद? 20 साल बाद मैं गया। जो जिसको मैंने बच्चे को स्कूल में दाखिल किया था वो टीचर लगा हुआ था। 20 साल बाद मीन्स कि 2005-6 में? जी मैं गया। और जब मैंने उनसे पूछा बच्चों से कि ये शमशाबाद क्यों नाम पड़ गया, तो उन्होंने कहा कि कोई बंदा किसी ज़माने में आया था, जवान सा आया था, यहाँ पर आके ये हमारा स्कूल खोला था, तो उसका नाम शम्स था, इसलिए शमशाबाद पड़ गया। मैंने उनको तारुफ कराया कि मैं ही हूँ। तो उस वक़्त में आज से ये हाशु फाउंडेशन के बारे में थोड़ा बताएं। जी आगा खान एजुकेशन सर्विसेज के बाद फिर हाशु फाउंडेशन 2000 उससे पहले हाशु फाउंडेशन से पहले अल अज़हर कॉमर्स कॉलेज का मैं प्रिंसिपल रहा। आप 26 दास में, जहाँ पे आजकल जो है ना आगा खान मेडिकल सेंटर वहाँ पे अल अज़हर कॉमर्स कॉलेज हुआ करता था। तो गिलगित बल्तिस्तान में कोई कॉमर्स कॉलेज नहीं थी, तो वहाँ पर ये भी तकरीबन 95-96 की बात है। फिर 2004 में मैंने जो है ना हाशु फाउंडेशन ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल काम करने के बाद पिछले जुलाई में मैं रिटायर हुआ। और आप जुलाई 2020 में हाशु फाउंडेशन से रिटायर्ड हो चुके जी। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी आप बॉय स्काउट एसोसिएशन के सूबाई सेक्रेटरी भी जी, वो सोशल लाइफ में आपको उसकी जिक्र करूँगा। तो यहाँ पर ऊपर वाले ने जो है ना वो यहाँ भी कुछ ऐसे काम मुझसे कराए। वो तो आप स्पेसिफिक मुझे वो बीबीसी का जो अवार्ड के हवाले से ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है वो बता दें जी जो है ना 40 सेकंड में। हाँ, ये बड़े एजाज़ की बात है कि हाशु फाउंडेशन गिलगित बल्तिस्तान का हेड रहा हूँ और ये बीबीसी वाले हर 2 साल बाद दुनिया भर में एनजीओज़ का जो है ना उनके प्रोजेक्ट का कंपटीशन करवाते हैं। एग्जैक्टली। उनका प्रोसीजर इस तरह है कि ये इंटरनेशनली होता है। इंटरनेशनली तो वो अनाउंस करते इंटरनेशनली अवार्ड का, बीबीसी वर्ल्ड चैलेंज का, बीबीसी वर्ल्ड चैलेंज हर एक से हर एनजीओ से उनके बेस्ट प्रोजेक्ट का जो है ना पेपर जमा करवाते हैं। प्रोजेक्ट्स का या प्रोडक्ट्स का? प्रोजेक्ट्स का होता है। तो उनका बेस्ट जो प्रोजेक्ट रहा है उसका जो है ना वो पेपर जमा करवाते हैं। तो उनके स्क्रूटिनी के बाद फिर उनको जो है ना वो शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद जिनका शॉर्ट लिस्ट हो उन मुल्कों में जाके बीबीसी वर्ल्ड वाले चैलेंज वाले बीबीसी के लोग, प्रोफेशनल लोग खुद आते हैं, खुद आके तमाम डॉक्यूमेंट खुद बनाते हैं। और हमने भी अपना जो है ना एक प्रोजेक्ट जमा किया, वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू हनी बी कीपिंग, और वो यूएसएड ने हमें सपोर्ट दिया था। तो उसका प्रोजेक्ट ये था कि गिलगित बल्तिस्तान में 500 ख़वातीन को जो गरीब हैं, जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते हैं, में ट्रेनिंग दे के उनका बिजनेस ग्रुप्स बना के फिर उनके जो है ना वो जो शहद का प्रोडक्शन होगा उसको ले जाके हमने होटलों में दे के उनको पैसे दिलाने थे ताकि वो अपने बच्चों के स्कूल के अखराजात पूरा कर सकें। 500 ख़वातीन को तरबियत दी शहद के और बल्तिस्तान वो प्रोडक्ट खरीदा, वो होटलों को बेचा, फिर उनको प्रॉपर कैश में आपने तो वो ये आपका प्रोजेक्ट था? जी गिलगित बल्तिस्तान, हुंजा नगर, गैज़ार, गिलगित, ये तकरीबन 6 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने 500 ख़वातीन को ट्रेनिंग दिया। और तकरीबन ये 2013-14 की बात है, तो प्रोडक्शन जो है ना 25 टन तक हमने पहुंचाया। 25 टन और 25 जी यहाँ से जीबी से जी हासिल हुआ जी वो बेचा गया हुआ, उसके आमदनी लोगों में तकसीम की और वापस पैसे उनको दिलाया। और वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो जितने ख़वातीन इससे मुंसलिक थे आज भी वो उसी बिजनेस में। 25 टन मीन्स तकरीबन 800 मन शहद, तकरीबन 25,000 जो है ना वो। हाँ, तो और उसका 1000 अवार्ड बता दें। अवार्ड जी, तो उसमें जो है ना फिर बीबीसी वालों ने आके डॉक्यूमेंट्री बना लिया। बनाने के बाद सेकंड राउंड में हम सेलेक्ट हो गए और हमारे कंपटीटर एक आरएसपी भी था, उनका भी कोई प्रोजेक्ट था। और एशिया में फाइनलिस्ट में हमारे साथ जो एशिया से था वो श्रीलंका था।
اور اس کے بعد وہ ڈاکومنٹری بنا کے پورا وہ BBC سے وہ ریلے کرتے ہیں. اچھا نشر ہوتا ہے. ہاں نشر ہوتا ہے اور لوگوں سے ووٹنگ کراتے ہیں کہ اس میں سے سروے جی تو اس میں سے بیسٹ آپ کو کون سا پروجیکٹ لگا ووٹنگ کراتے ہیں. اس میں ہاشو کا وہ ہاشو فاؤنڈیشن 2008 میں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور آپ ہیڈ کر رہے تھے. جی اس وقت میں ہیڈ کر رہا تھا. اور گلگت بلتستان میں شاید پاکستان میں یہ پہلا NGO ہوگا جو BBC ورلڈ چیلنج جیت گیا. ایک چھوٹا سا مختصر سا ایک جواب دے دیں. یہ شہد سالانہ جو میکسیمم جو سیل آؤٹ ہوا GB سے شہد, اس کی مالیت کتنی ہے؟ آپ سمجھ لیں کہ تقریباً 1 kg ہم جو 5 اسٹار ہوٹلز میں ہاشوانی کے ہوٹلز میں دیتے تھے تو وہاں پر جو ہے نا اس کا جو ہے نا 500 پر kg کے حساب سے وہاں دیتے تھے. پر kg کے حساب سے. تو اس حساب سے آپ اندازہ کریں کہ 25 ٹن کے کتنے پیسے ہوں گے. کروڑوں میں بالکل. اور یہ بھی قابل ذکر ہے کہ ہمیں چونکہ PCSIR کا جو ہے نا سرٹیفکیشن تھا اس کے کوالٹی کا, تو اس لیے PIA نے 50,000 ساشے ان کے انٹرنیشنل فلائٹس کا بھی ہمیں ٹھیکہ دیا تھا. ان کو بھی ہم شہد کے ساشے ان کو سپلائی دیتے تھے. سر آپ اسماعیلی جو والنٹیئر کور کے آنریری سیٹ اپ میں میجر بھی رہے, بوائے اسکاؤٹس کے سیکٹری بھی رہے, پروونشل سیکٹری کے طور پہ بھی آپ نے کام کیا, پھر اسماعیلی ریجنل کونسل میں آپ نے چیئرمین پبلک ریلیشننگ کمیٹی میں بھی آپ نے کام کیا. بہت سارے آپ کی خدمات ہیں. میرے خیال میں پروگرام کا جو دورانیہ ہے وہ اتنا کم ہے کہ ہم احاطہ نہیں کر سکتے ہیں, لیکن آپ کی خدمات سے پوری گلگت بلتستان کے جو عوام ہے وہ آگاہ ہیں. تو مستقبل میں کیا ارادہ ہے؟ آپ اگر 50 سیکنڈ میں اس کو اگر کنکلوڈ کر سکیں. میں جو ہے نا ماشاءاللہ آپ کی صحت زبردست ہے, گھر کی طرف سے بھی کوئی آپ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے. تو ابھی جو ہے وہ سوشل ورک کے حوالے سے کیا کوئی سیاست میں جانے کا, کوئی الیکشن لڑنے کا حلقہ نمبر 2 پروگرام تو نہیں ہے؟ سوشل لائف میں آپ کے عزائم اس طرح کے لگتے ہیں. جی 2 کا ذکر ضرور کروں گا اس سے پہلے. لیکن دورانیہ صرف 50 سیکنڈ ہے, اس میں آپ جتنا بھی ذکر کر سکتے ہیں. ہاں تو اس میں یہ ہے کہ ایک میرے جو ہے نا سوشل لائف میں ایک نارتھ ساؤتھ جو سوسائٹی بنایا ہے اس کا فاؤنڈر پریزیڈنٹ بنایا, اور تقریباً اس وقت تقریباً 2,500 کے قریب ممبرز ہیں. ٹاپ پہ ہے, اربوں کے ایسیٹس ہیں ان کے, اربوں کے ان کے ایسیٹس ہیں. ایک یہ میرے لیے فخر کی بات ہے, اور میرے کچھ ساتھی تھے وہ ہم نے مل کے یہ نارتھ ساؤتھ سوسائٹی بنایا جو آج. ذاتی ایک سوال پوچھوں جی, شادی کراچی سے کیوں کی؟ شادی کراچی سے اس زمانے میں یہ بھی ایک کبوت سوار ہو نہیں یہ بھی ایک خدمت ہے. اس زمانے میں جو ہے نا آپ کو حیرت ہوگی کہ میری وائف ماسٹر تھی میتھ میں, 80s کی بات ہے, تو یہ ہائی اسکول نمبر 1 گرلز اور دونوں میں جو ہے نا وہ میتھ پڑھاتی, پبلک اسکول اینڈ کالج میں جونیئر ونگ کے ہیڈ رہی ہے. تو یہ بھی ایک خدمت ہے. اس زمانے میں جو ہے نا یہاں پر فیمیل جو ہے نا وہ ایجوکیٹڈ لوگ. بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں تشنگی رہ گئی ہے, انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں ان کو بھی ہم, اور پالیٹکس کے حوالے سے, حلقہ نمبر 2 کے حوالے سے, حلقہ نمبر 2 میں جو سول سوسائٹی کی ایکٹیویٹیز ہیں اس سے حوالے سے بھی آپ کے جتنے بھی جو ہے نا خدمات ہیں اور آگے آپ کے فیوچر میں جو معاملات ہیں وہ اگلے کسی پروگرام میں انشاءاللہ ان کا احاطہ کریں گے. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنے میزبان ایمان شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.